ہوا تھا جب وہ شہر کی طرف لوٹا اور گلیل کے شہر کی طرف جب یسوع مسیح لوٹا تو روح القدس سے بھرے ہوئے تھے. انسان کے روپ میں کامل خدا. انسان مدود ہوتے ہیں. جب انسانی جامہ پہنا جاتا ہے تو پھر کوئی بھی ہستی ہو مدود ہو جاتی ہے, لیکن روح القدس کی قدرت لا تبدیل بنا دیتی ہے. روح القدس کی قدرت, روح القدس میں ہوتے ہوئے اختیار لامحدود ہو جاتا ہے. یسوع مسیح میں روح القدس جب کبوتر کی بائیں ٹھہر گیا تو پھر یسوع مسیح نے جو کہا وہ ہو گیا. یسوع مسیح اندھوں کو آنکھیں دیتے رہے. یسوع مسیح کوڑیوں کو کوڑ پاک کرتے رہے. یسوع مسیح طوفانوں کے رخ موڑتے رہے. وہ روح القدس کی قدرت ہی تھی جو شہر میں لے کر گئی اور شہر کے لوگوں نے اپنی ضرورتوں کو پورا کیا اور رہائی پائی اور برکت پائی اور شادمانی پائی اور کثرت سے پائی. آمین. خدا کے لوگوں, یسوع روح القدس کی قدرت سے بھرا ہوا تھا. روح القدس کی قوت جو ہوتی ہے وہ سنبھالتی ہے. اور خداوند کے لوگوں بتانا چاہتا ہوں, خداوند کا کلام آپ سب کے لیے زندہ ہے. اختیار روح القدس دیتا ہے, بحال کرتا ہے. اور یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں. خدا نے اس کا وعدہ کیا جس کا خدا نے وعدہ کیا میں بھی وعدہ کرتا ہوں. تم اس شہر میں ٹھہرے رہو. ایماندار کو ٹھہرنے کی ضرورت ہے, انتظار کرنے کی ضرورت ہے. جب روح القدس کے بغیر لوگ آگے بڑھتے ہیں, نقصان اٹھاتے ہیں, دکھ اٹھاتے ہیں, لیکن جب روح القدس کے انتظار میں رہتے ہیں, روح القدس زندگیوں میں ٹھہرتا ہے, وہ برکت پاتے ہیں, شادمانی پاتے ہیں. خداوند کے لوگوں, روح القدس قوت دیتا ہے اور روح القدس کے بعد خدا کے گواہ بن جاتے ہیں. گواہی دینے والا روح القدس بنا دیتا ہے. روح القدس کی قوت ہمیں گواہی دینے کے لائق بنا دیتی ہے. بہت سے لوگ روح القدس لیتے ہیں, وہ لالچ میں پڑ جاتے ہیں, وہ غرض کے لیے استعمال کرتے ہیں. مجھے روح القدس مل گیا ہے, میں لوگوں کو دکھاوا کے لیے, وہ لالچ سے بھر جاتے ہیں, وہ پیسے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کسی نے مقدس رسولوں کو کہا کہ ہمیں پیسے دے جس طرح تم روح القدس لوگوں پر نازل کرتے ہو میں بھی کہوں. اور پطرس نے کہا تیرے پیسے تیرے ساتھ غارت ہو, تو نے خدا کے روح کو پیسوں سے خریدنا چاہا. بہت سے لوگ آج خدا کے روح کو پیسوں کے ساتھ بیچ رہے ہیں اور برکت ملنے کی وجہ سے وہ لالچ میں آ جاتے ہیں. وہ تمام طرح کی دنیا کی ہوس ان کے اندر آ جاتی ہے. خدا ان کے لوگوں اپنے کام کے لیے وہ کاروبار بنا لیتے ہیں روح القدس ملنے کی وجہ سے. بہت سے لوگوں نے بزنس بنایا ہوا ہے, اپنا کاروبار چمکاتے ہیں. روح القدس قوت دیتا ہے. روح القدس صرف گواہی دینے کے لیے ہے. زمین کی انتہا تک تو میرے کیا ہو گئے, گواہی دینے والا بنا دیتا ہے. وہ جو چھپے چھپے ہوتے ہیں, وہ جو دبے دبے ہوتے ہیں, ان کو گواہی دینے والا بنا دیتا ہے. ان کو دلیر بنا دیتا ہے, ان کو بزدل نہیں رہنے دیتا, ان کو شادمانی دیتا ہے, وہ ان کو کامیابی دیتا ہے, ان کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے. ہلیلویا. خدا ان کے لوگوں روح القدس ہمیں قوت دیتا ہے اور روح القدس ہمیں بولنے اور کلام کرنے کی قوت بخشتا ہے. روح القدس کیا کرتا ہے, بولیے, سامنے دیکھ کر تو بولیے. روح القدس کیا کرتا ہے,
روح القدس بولنے اور کلام کرنے کی وہ گریٹ یہ بلیسنگ ہے کہ وہ ہمیں بولنے اور کلام کرنے کی. وہاں پر تم نہیں بولو گے، میرا روح بولے گا، روح بتائے گا کیا بولنا. ہاللیلویہ. بولنے والا باپ کا ہاللیلویہ. اور کلام کرنا سکھاتا ہے. زبانیں بولنے کے ساتھ ساتھ عقیدے کا اقرار کرتے ہیں. کلام کرنے کے ساتھ ساتھ کلام جب زندگی میں ہوتا ہے پھر عقیدے کا اقرار. وہ مر گیا تھا، وہ جی اٹھا ہے اور عبداللہ باز زندہ رہے گا. عالم ارواح کی کنجیاں اس کے پاس ہیں. ہاللیلویہ. روح القدس دلیری دے دیتا ہے. وہ بڑے بڑے مجمعوں میں اقرار کرنے والے بن جاتے ہیں. وہی شاگرد جو دبے دبے گھٹے گھٹے چھپے چھپے رہتے تھے، روح القدس نے دلیر بنا دیا. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی باتیں ماننے سے زیادہ خدا کی باتیں ماننا زیادہ ضروری ہے. ہاللیلویہ. خدا ان کے لوگوں، روح القدس شفا بخشتا ہے. خدا کا روح، خدا کا پاک روح کیا کرتا ہے جی؟ شفا بخشتا ہے. ہاللیلویہ. 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 روح القدس کیا کرتا ہے جی؟ شفا بخشتا ہے. شفا بخشنے کی ہاللیلویہ. روح القدس شفا کی قوت. خدا کا پاک روح ہر ایک ناراض کو راست باز بنا دیتا ہے، ناپاک کو پاک کر دیتا ہے. اور خدا کا روح جب آتا ہے تو یہ ایک آگ بن جاتا ہے. جب انسانوں پر آگ نازل ہوتی ہے تو پھر شفا کا کام ہوتا ہے. نہ صرف دوسرے شفا پاتے ہیں بلکہ ہم خود بھی ہیل ہو جاتے ہیں. ہاللیلویہ. بہتوں کو ہیل کرنے والے خود بھی ہیل ہو جاتے ہیں. جہاں پر روح القدس ہوتا ہے وہاں پر کوئی بیمار نہیں رہتا، کوئی کمزور نہیں رہتا، کوئی پریشان نہیں رہتا، کوئی دکھی نہیں رہتا، کوئی لاچار نہیں رہتا، کوئی غم زدہ نہیں ہوتا، کوئی بے بس نہیں رہتا. روح القدس کیا کر دیتا ہے؟ شفا کی قوت بخش دیتا ہے. ہاللیلویہ. جدو روح نال ہوئے دعا، روح القدس کیا کرتا ہے جی؟ موزے کرتا ہے شفا. ہاللیلویہ. شفا کی قوت، جرأت مل جاتی ہے، دلیری مل جاتی ہے. ہم طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں بھٹی دور ہو جا، غربت جاتی رہا، ناپاکی تجھے ڈھانٹ دیتے ہیں، کمزوری چھوڑ دے ہمارے خاندان کو، ہر طرح کی لت تو ہم اپنی کلیسیا سے ریموو کرتے ہیں. ہاللیلویہ. روح القدس شفا کی قوت دیتا ہے. ہاللیلویہ. لوگ کہتے ہیں کہ روح القدس شفا دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں میں شفا دیتا ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ روح القدس جب آتا ہے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں. ہاللیلویہ. بندھنوں کو توڑ ڈالے پاک روح کا تازہ مسا. ہاللیلویہ. روح القدس کیا کرتا ہے جی؟ روح القدس شفا دیتا ہے، قوت دیتا ہے اور مصیبت سے رہائی دیتا ہے. ہاللیلویہ. اور دانیل کے اندر کیا تھی؟ فضل، روح اور دانش اور عقل
थी, फाजल रूह थी। इसकी माने का इसके अंदर फाजल रूह, हालेलुया। मुश्किलात की रहाई का हल रूह कुदस के मसा के नीचे है। मुश्किलात की तमाम तरह की वो जो बेड़ियां होती हैं, उनसे आजाद जब होना होता है तो रूह कुदस के लोग ताबा हो जाते हैं। आप देखें, वो जो नबूकदनेस्सर बादशाह बेबस, लाचार और लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाता है। लोग कहता है ये सब फलदार नजूमी मारे जाए, पर पाक रूह ऐसी कुदरत वाला है जो बहुतों की जानें बचाने की कुदरत रखता है। वो बादशाह के दिल के भेद खोलने की कुदरत रखता है। जो हक ताला के पर्दों में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। हालेलुया। वो बादशाह के दिल के भेद खोल के रख देता है। हालेलुया। मुश्किलात, मुसीबत से और परेशानी से रहाई मिल जाती है। हालेलुया। रूह कुदस मुसीबत, मुश्किलात और परेशानी में क्या करता है? रहाई बख्शता है। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं पाक रूह साडे च काम करदा, मैं बड़ी गैर जुबाना बोलना, बड़ी गैर जुबाना मसा मेरे पर सबर नहीं है, तहम्मुल की रूह नहीं है, रूह नहीं बदरूह है। अगर सबर का मजारा नहीं तो फिर बदरूह काम कर रही है। अगर तहम्मुल है और बर्दाश्त है, कहता जान देने तक वफादार हो तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। गैर जुबान बोलने वाले के ऊपर रूह नहीं है। रूह उस पर है जो सबर और तहम्मुल के साथ आखिर तक बर्दाश्त करता है। हम तो एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करते। हम तो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम तो बहन भाइयों को माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। हम तो रिश्ते तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारा तो जीने मरने तक रिश्ता खत्म हो जाता है। रूह कुदस हमें रिश्तों में जोड़ देता है। वो जो बिखरे हुए थे, वो जो बुर्ज के बाबल में बिखर चुके थे जुबानों के बाद, रूह कुदस जुबानें दी, इकट्ठा कर दिया, जोड़ दिया। हालेलुया। रूह कुदस जोड़ने का काम करता है। रूह कुदस अपने अंदर आने दे। हालेलुया। खुदा उनके लोगों, यीशु मसीह ने कहा, जब सता रहे थे दुश्मन, कहा मैं बाप से एक बार कहूं 12 तुम फरिश्ते भेज देगा। यीशु ने वहां पर फरिश्तों को मंगवा सकता था। अगर हमारे पास अख्तियार हो तो हम अपने सताने वालों को क्या कहेंगे? हमारे अंदर ऐसा अख्तियार होना, यीशु के पास अख्तियार था। हमने किसकी मानद बनना है? मेरे पिता, ये मेरी दुआ जो होठों से निकलता है, ये दुआ के साथ साथ खुद भी होना है। यीशु के लायक मुझको बना, मुझसे बहा, हाँ मुझसे बहा, आबे हयात की नदियाँ बहा, मुझसे बहा, हाँ मुझसे बहा, आबे हयात की नदियाँ बहा। दाएं मुड़ू न बाएं मुड़ू, रास्ता ही हो सलीब मेरा। दाएं मुड़ू न बाएं मुड़ू, रास्ता ही हो सलीब मेरा, सलीब मेरा। मेरे पिता, बाप ने वादा किया ना दूसरा मददगार भेजूंगा। हम कहते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया। रूह कुदस कुव्वत देता है। रूह कुदस की कुव्वत का कोई
मुकाबला नहीं कर सकता। हालेलुया। रूह कुदस की कुदरत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जब खुदा के रूह की कुदरत आती है, इब्लीस हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। बंधनों को तोड़ डाले पाक रूह का ताजा मसा, बंधनों को तोड़ डाले पाक रूह का ताजा मसा, मायूसियों के जुए तोड़ डालेगा मसा हो, बंधनों को तोड़ डाले पाक रूह का ताजा मसा। हालेलुया, हालेलुया। रूह कुदस की कुदरत का कोई, इब्लीस की कुदरत, लिखा है तुम खुदा के कभी हाथ के नीचे रहो, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे, इब्लीस का मुकाबला करो तो क्या होगा जी? ओ बोलो बहनों, की करोगे? तुम्हारे खुदा ने कहा कि इब्लीस का मुकाबला करो, इब्लीस का मुकाबला करो। किसका मुकाबला करो? किसका? किसका मुकाबला करना है? रिश्तेदारों का, बहन भाइयों का, कलीसिया का? किसका करना है? इब्लीस का मुकाबला। हमारी कुश्ती खून और गोश्त से नहीं बल्कि शरारत की उन, जब हम रूहानी तरक्की कार्य होते हैं ना, तो फिर इब्लीस किसी को भी आगे खड़ा कर देता है। हम उसके साथ लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, हमारी तरक्की हो रही है, इब्लीस किसी को खड़ा करता है। हम वहां पर खड़े होकर उससे लड़ने की बजाय क्या करें? इब्लीस को कहे, इब्लीस तेरी कुदरत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इब्लीस को कहे, इब्लीस तेरी सारी हालतों को यीशु के नाम से मखौफ कर देती हूं। छोड़ मेरे घर को, छोड़ मेरी जिंदगी को। रूह कुदस कुव्वत और कुदरत देता है, रूह कुदस शिफा देता है, रूह कुदस कामिल बना देता है, और रूह कुदस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जब हम कह रहे थे इब्लीस से काम ना, मैं तो नहीं लड़ना चाहती, ये सारा उदा ही काम है। वो क्रेडिट ला रहे मुफ्त चीज कहता कीता तो नहीं, मैं चल कोई गल नहीं आ रहा। स्टार एक होर लग गया है, अभी उन्हें स्टार लगा रहे होंगे। सुनिएगा बहनों, ऐसा नहीं करना। हालेलुया। कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ईमान में मजबूत हो जाए, ईमान में मजबूत हो जाए और इब्लीस का मुकाबला करें। इब्लीस से हारा हुआ है। बदनी खराबी कभी भी आ सकती है। बदनी खराबी आ जाए कभी नहीं, ये बीमारी नहीं है, इब्लीस का कीता कराया, जादू चल गया, काला चल गया, पीला चल गया, नूरा चल गया, पता नहीं केड़े केड़े जादुओं का नाम लाते। जब रूह कुदस होगा फिर कोई जादू, कोई आप पर काम नहीं करेगा, हैं? कोई जादू आप पर काम नहीं कर सकता। ना काला, ना पीला, ना चिट्टा, ना नीला, कोई इब्लीस की कुव्वत आप पर गर्व नहीं आ सकती। हालेलुया। जादू कोई नहीं, अपनी अंदर जद कढ़ ला, जिद कढ़ ला, गुनाह वाली। जब रूह कुदस आएगा, रूह कुदस का कोई मुकाबला नहीं। हम कहते हैं बदरूस जोरा जादू पर हक का कहां लिखा है कि वो खुदा से जोरावर है। हर चीज उसके हाथ की दस्तकारी है। दुनिया की सारी कुव्वतें यीशु के पांव के नीचे हैं, जो आपके अंदर और आपकी जिंदगी में बसता है। आमीन। तुम खुदा का क्या हो? और खुदा का रूह। आमीन, आमीन, आमीन। तो भाइयों, खुदा का रूह हमें, और क्या करना है? खुदा का रूह बसा हुआ तो फिर क्या करना है? फिर इब्लीस को भगा देना है। लिखा अगर कोई हलाक होने वाली चीज खोगे, आमीन, सुनिएगा, अगर तुम कोई हलाक होने वाली चीज खोगे तो तुम्हें
ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਭੁੱਖੀ ਨੇ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਵਾਤਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰੋ ਭੁੱਖੀ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਸੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਮੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਮੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਬਲੀਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਇਬਲੀਸ ਸਿਆਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ नहीं कीता। पाकरू को अपनी जिंदगी में आने दे, सबसे बड़ी बात है। जब पाकरू जहां पर नहीं आएगा वहां पर न पाकरू तो आएगी। हमें खुदा करोगो खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालब रहो। हालेलुया। क्या तो लिखिए सामने को पड़ेगा, खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालब रहो। खुदावंद और उसकी कुव्वत के हमेशा कुव्वत तो मिल जाएगी, लेकिन दीदार ही करना। कुव्वत मिल जाए तो उन्होंने वेखना ही नहीं, फिर अपने अन्ने वहां काम करते रहना। कई दफा असी कुव्वत मिल जाती है, पाकरू आ जाता है, तो फिर असी अन्ने ही हो जाने, अन्ने वहां नहीं है ना। उन्हें भोली के असी खुदा तो भी अगे निकल जाने, इन्ने दौड़ने के नहीं नहीं ना दिन टाइम ने ना रात टाइम ते ना बुढ़ी नु टाइम ते ना बच्चियां नु टाइम ते ना बंदे नु टाइम है। बढ़िया ही दौड़ा। खुदा कहता पुत मेरी गल सुन, कहना नहीं नहीं खुदा हम तेरा ही काम कर रहे हो। खुदा को साथ लेकर चले। मुझे सुबह ही एक बंदा बहुत बता रहा था, पारी साहब हम किसी जगह पर दुआ करके आए और पारी साहब ने कहा पानी पर दुआ करके दे देना, आंदे साडा एक्सीडेंट होगा, पुलिस ने साडे ते गरबा कर दिता। और मैं क्या पुलिस से डे जोरावर से फातिह हमें बनाता है रब्बुल फौज का नाम। हालेलुया। खुदावंद और उसकी कुव्वत के, खुदावंद की कुव्वत क्या करती है हमें? हालेलुया। The power of the Holy Spirit, हालेलुया, हमें मजबूत कर देता है, हमें जोरावर बना देता है, हमारे अंदर एबिलिटी पैदा कर देता है, हमें हमारे अंदर एनर्जी पैदा कर देता है, हमें प्रोटेक्ट कर देता है। जब आप तालब होंगे खुशी और शादमानी हासिल होती है। जब आप तालब होंगे खुशी और शादमानी आएगी। लिखा ना पहले तुम उसकी रासबाजी, उसकी बादशाही, उसकी रासबाजी की, तो ये सब चीजें भी अगर बादशाही जिंदगी जीनी तो बादशाही कड़ी कायम करने पे है। बादशाही यही हर रोज दुआएं बानी पढ़ने कितने बादशाही है भैनों मेरी तरफ देखो थोड़ा जा, बस दो चार गल जे भाईओ की करने कहने तेरी बादशाही है कितने आए है। कभी जिंदगी च बादशाह ने देखा, तजर्बा किया, लोगों से छिबियां दे पैने, लड़ाइयां लड़ने, कभी अपनी भांडा बहुता खड़कदा, तो जो भरे हुई रूल कुदस ना फिर खुराक की बात है, तो जोर बड़ी स्मूथ जी आवाज आती है। खुदावंद की कुव्वत के, खुदावंद की कुव्वत के तालब रहो। रूह कुदस की कुव्वत के रासबाजों के साथ बैठने के लिए रफाकत और ताकत मिल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। जो बेगाना जुबानों में, जो बेगाना जुबानें बोलने से बरकत, जो जुबाना बरकत जो बेगाना जुबानें बोलने से मिलती है, वो क्या है जी? बेगाना जुबानें बोलने वाला खुदा से, वो अपने रूह से भेद की बातें करता है। तीसरी बात, वो अपनी तरक्की करता है। चौथी बात, वो अच्छी तरह से शुक्रगुजारी करता है।
وہ روح میں دعا کرتا ہے. ہاللیلویا. کتنے لوگ کو خدا نے روح القدس کا بپتسمہ دیا ہے؟ یہ خدا کی بلیسنگ ہے. آمین. خدا نے ہمیں دیا ہے، یہ کسی انسان کو ہی نہیں دے سکتا، لیکن اس میں اگر کمی گھاٹا آ سکتا ہے ہر کسی میں بھی. ہمیں اپنی لاپرواہی سستی کا انکار کرنا ہے اور ہم نے خدا کی حضوری میں آنا ہے، اور خدا پھر بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا ان کے لوگوں خدا کا روح ناراض بھی ہو جاتا ہے، وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے، پھر ہمارے کیونکہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے. تو بیگانہ زبانیں بولنے والا خدا سے باتیں کرتا ہے. جب خدا سے باتیں کرتے ہوں، دل چاہے یس تینو تک درما اپنی سنا منا لے تیریاں سنا، اوے اپنی سنا منا لے تیریاں سنا. پر چھڈے آئی مینوں پر چھڈے آئی اپنے پیار نال، پر چھڈے آئی اپنے پیار نال، پر چھڈے آ ہو رنگ چھڈے آئی مینوں رنگ چھڈے آئی اپنے لہو دے نال، رنگ چھڈے آئی اپنے لہو دے نال، رنگ چھڈے ہو رنگ چھڈے آئی مینوں رنگ چھڈے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. وہ اپنے روح سے بھید کی باتیں، روح کے اندر بھید مکاشفات کھل رہے ہوتے ہیں، گہرا تجربہ حاصل کر رہا ہوتا ہے. جب ریشما متو راکتا فتالا یہ رمن تو شفا کالا رضابی، وہ اندر بھید کھل رہے ہوتے ہیں، تجربہ ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر تیسری بات ترقی ہو رہی ہوتی ہے. آج کوئی 10 منٹ دعا کرنے والے ہیں، اگلے دن کیا ہوگا؟ 20 منٹ، 30 منٹ، 40 منٹ، 50 منٹ، گھنٹوں گھنٹے. ہاللیلویا. وہ اچھی طرح سے شکر گزاری کرتا ہے. روح میں دعا کرنے والا اچھی طرح سے شکر گزاری. اور آخری بات کیا ہے؟ روح میں دعا کرنے والے میں فرق ہے، بدروح میں دعا کرنے والے میں. جو ایماندار ہے، جس پر پاک روح کا مسا ہے، وہ روح میں دعا کرتا ہے. ہم نے ایک جگہ پر بادشاہ جانتی ہیں، ہم گاؤں میں تھے، ایک ہمارے گاؤں میں تھے، ہمارے بھائی لگتے تھے، ان کی مسز کا ہم اس وقت چھوٹے بچے تھے، ہماری امی لوگ دعا کرنے گئے تو وہ بہن